ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਬੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ। BC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 23 ਹੋਰ COVID-19 ਕੇਸ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਸਮੇਤ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਇਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ COVID-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਸਿੰਦਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਾਰਜ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Today, I am announcing the next phase of our support for enterprises that collectively employ millions of Canadians and are experiencing unprecedented losses due to the COVID-19 pandemic. We are expanding the Business Credit Availability Program, put in place to keep small businesses solvent, to mid-sized companies with a greater need for capital. Export Development Canada and the Business Development Bank of Canada will work with private sector lenders to free up access to capital in the tens of millions for Canadian companies in every industry and in all regions across Canada. At the same time, we are establishing a large employer emergency financing facility to provide bridge financing for our largest employers if they are unable to obtain financing through other means. But let me be clear, these are bridge loans, not bailouts. Just as we are finding ways to support small and medium-sized businesses, we'll provide loans to the largest enterprises to help them weather the storm and protect the millions of jobs they provide across Canada. In providing this support, we will be guided by several basic principles. The first is to avoid bankruptcies. Our purpose is to keep large Canadian companies on their feet and protect the millions of jobs they provide. The goal here is not to fix pre-existing insolvencies or restructurings, nor is it to provide low-cost lending to companies that don't need it. Second, we will be fair. Financing will be accessible to every industry sector in a way that is consistent in every province and territory right across Canada. And critically, we will protect workers and hold companies accountable. This is fundamental. Any company that receives this support will be expected to make and keep certain commitments. Those include maintaining jobs and investment, respecting collective agreements and pension obligations, and environmental and climate commitments. In particular, there will be strict limits on dividends, share buybacks, and executive compensation. To stand strong against tax avoidance and tax evasion, we will require companies to share with us their complete financial structure as they apply for funding. With this program, we're taking a bold step. Ideally, private sector lenders are adequate for the needs of large businesses. But in an extraordinary situation when that isn't always enough, we must act to prevent massive harm to Canadian workers and families and the Canadian economy. We will not allow millions of people to lose their livelihoods because of unprecedented events beyond their control.
ਤੇ ਉਧਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਰਨਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ कि चैलेंज लगातार जारी है पर सपोर्ट भी लगातार दी जा रही है तां जो कनेडियंस नूं सुरक्षित रखा जा सके। I think what I can tell you for sure, Joyce, is that we're in extremely challenging times, and this is a continuing challenge. That's absolutely the reason we've been so focused on thinking about how we can support people. We know that an enormous number of Canadians are going through stress that we really could not have imagined, and that's why we've put in place programs that frankly we couldn't have imagined before. But the challenge is going to continue, that's certain. I think we can reasonably expect that the unemployment challenge is going to continue for the near term. The numbers that we saw were very, very difficult, of course, but we've also seen a very large number of Canadians, more than 7 million Canadians, sign up for the Canada Emergency Response Benefit, which means they are not at work. So those numbers are challenging. They're likely to continue that way. That said, we are seeing that there are some protocols being developed, and there's some provinces that are looking towards ways that they can get sectors of the economies back to work. So the challenge will continue, the support will continue, which I think is really important. And now we need to work together to maintain our focus on our protecting our society, and think about how we can do that in a way that's coordinated across the country to get us thinking about the next step. Well, I think you're doing the math that of course makes sense. We have roughly 19 million workers. What I think we can't really capture though is the number of businesses that have done exactly what we asked them to do, and that is to close down and to put their workers in a position where they're accepting the CERB, or they're going on the wage subsidy. We're seeing an increased number of firms apply for that, which is what we were hoping for. So yes, the numbers make it look like those number of people that might be unemployed could be greater. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ #CanadaHomeworkHelp ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। Hey kids, I know we're all going through a difficult time right now, and it's not made any easier by the fact that you have to do your homework around the kitchen table. I think parents across the country are discovering a new appreciation for the incredible work that teachers do. Well, as a teacher, I want to help. If you've encountered challenges or problems that are really tough and you need a little extra help with, why don't you reach out by responding to this message or using the hashtag. Our friends and I will be happy to try and help you out, because after all, the way we're going to get through this is by pulling together. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। Hello everyone. This week we celebrate the women and men who work tirelessly and make a difference in the lives of families from coast to coast to coast. I'm talking about Canada's nurses. They're on the front lines of the fight against COVID-19. From hospitals and medical centres to care homes and mental health services, our nurses go to work every day and put themselves in harm's way to keep the rest of us safe and healthy. Your hard work and unwavering dedication to your patients and your communities is what will get us through this pandemic. And we're here for you. We're doing everything possible to make sure you have the supplies and PPE you need to stay safe and healthy. We will get through this difficult period because we're all in this together. On behalf of a grateful country.
ਉਧਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨਟਾਲੀਆ ਕੁਸੰਡੋਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀਕ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਈਆਂ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਟਰੂ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। Hello everyone. This week we are celebrating National Nursing Week, a week where we recognize and thank nurses worldwide for their leadership, hard work, and dedication. It has been my pleasure to return to the front lines during COVID-19 and see firsthand the impact that my fellow nurses are making each and every day on the lives of our patients. It makes me so happy to see the recognition that nurses are getting in our communities, whether it is with pots and pans, sirens, or with simple messages of thank you. Nurses everywhere are stepping up to the plate, as they always do, and doing what it takes to keep our communities safe. Retired nurses and student nurses have heard the call to duty. Every day, these women and men put their communities before themselves, and we are so grateful, especially in the challenging times we face today. Nurses are there for us in the darkest moments, bringing us expertise, kindness, and compassion with them every day. Please join my colleagues and I in thanking Ontario's all-star nurses this week, however you can. You are true heroes. Thank you, and God bless you. I also want to wish all the nurses, National Nurses Week. You're absolutely amazing. I've said this even before the pandemic. You're the backbone of the healthcare system, and thank you for putting your community and people ahead of yourselves when you walk through those doors every single day. Thank you so much from the bottom of my heart. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੈਮਲੀ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ COVID-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ 64 ਵਰਕਰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 500 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 171 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਲੈਕਸੀ ਗਲਾਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮਾਸਕ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਗਲਾਸਿਸ ਆਦਿ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਵਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਬੀਫ ਪੈਕਿੰਗ ਪਲਾਂਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2000 ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 9 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ COVID-19 ਦੇ 9 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਈ 10 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 14 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2353 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 873, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 1118, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 125, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 180 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 57 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 130 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 66 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1719 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Thank you and good afternoon. This is our update on COVID-19 here in British Columbia for the 2 periods of Saturday to Sunday and then yesterday through midday today. So between May 9th and 10th we had 9 new cases who tested positive for
COVID-19 here in British Columbia, and between yesterday and today, an additional 14 new people who've tested positive. So that brings our total to 23 new cases since we last reported on Saturday, and our total in the province is now at 2,353 people who have tested positive in British Columbia. That includes 873 people in the Vancouver Coastal Health Region, 1,118 in the Fraser Health Region, 125 people in the Vancouver Island Health Region, 180 people in the Interior Health Region, and 57 people in the Northern Health Region. We currently have 19 active outbreaks in long-term care, assisted living, or acute care, with an additional 8 cases in that area, bringing our total there to 291 residents who are affected and 184 staff. There are 19 long-term care facility outbreaks that have been declared over, and one of the units at Ridge Meadows has also resolved in the previous couple of days. We have no new community outbreaks, and on a very positive notes, the outbreak that we had in a number of temporary foreign workers who were at the Bylands Nursery in West Kelowna have now all recovered, and there are no new cases, and that outbreak is officially declared over as of today. So that is excellent news. We know how much we depend on the temporary foreign workers who come into British Columbia to support our agriculture sector, and that their health and the health of our communities is paramount. And I want to really give a note of thanks to Interior Health, who spent a lot of time supporting this outbreak, and also to the community in West Kelowna who stepped up to support the workers and the nursery through this very challenging time. Public health continues to provide support for the other community outbreaks that we are dealing with. And so in terms of case status, we have 634 active cases remaining in British Columbia right now, and of those, 66 people are in hospital, 18 of whom are in critical care or ICU. We've had one additional death to report in the last 2 days, bringing our total of people who have died from COVID-19 in BC to 130. And our hearts go out and our condolences to the families, the caregivers, and the communities of these people. We have 1,719 people who are now fully recovered from COVID-19. As everybody knows, to protect our province from this outbreak and to ensure that we didn't have rapid increase in cases in the province. ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕਾਮਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਨ ਨੇ ਮਈ 23 2020 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਮਈ 1914 ਨੂੰ 370 ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 23 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਈ 1914 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1914 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਸਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੱਗ ਤੇ, ਕੀਤਾ ਪੱਗ ਨੇ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਜੱਗ ਤੇ। ਜਾਨ ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਰੋਲਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ COVID-19 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਸੈਚਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਸਾਡੀ 5 ਤੋਂ 7 ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6479811000 ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਈ ਪਟਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਰਬਨ ਕੋਚ ਸਜਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪੂਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂ ਲੜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਘੰਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮਿਨੀਮਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ TD ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇਮਸ ਮਾਰਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 14% ਦੀ ਹੈ। ਜੇਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਪਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ 1900 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਿਸਕ ਕੇ ਰੂਸ ਤੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕੀ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। US ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1990 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 0 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੈਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੰਬਕੀ ਉੱਤਰੀ ਖੰਭੇ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 7.80 ਲੱਖ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 183 ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। GPS ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੈਬ ਕਾਲ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੈਬ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਫਲਿਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਵੈਬ ਕਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਫਲਿਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਭਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਜਿੱਥੇ #ObamaGate ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ #TrumpJealousOfObama ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ObamaGate. It's been going on for a long time. It's been going on from before I even got elected. And it's a disgrace that it happened. And if you look at what's gone on, and if you look at now all of this information that's being released, and from what I understand, that's only the beginning. Some terrible things happened, and it should never be allowed to happen in our country again. And you'll be seeing what's going on over the coming weeks. And I wish you'd write honestly about it, but unfortunately. White House ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ COVID-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਕਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਊਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਲਰਜੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਸ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਬਰਟ ਰੈਡਫੀਲਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਫਾਊਚੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ COVID-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਖੁਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਨ। PM ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 31,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇਗਾ। In order to monitor our progress, we are establishing a new COVID alert level system. The COVID alert level has 5 levels, each relating to the level of threat posed by the virus. The level will be primarily determined by the R value and the number of coronavirus cases. In turn, that COVID alert level will determine the level of social distancing measures in place. And the lower the level, the fewer the measures, the higher the level, the stricter the measures. So step 1 from this week, those who cannot work from home should now speak to their employer about going back to work. You can now spend time outdoors and exercise as often as you like. You can meet one person outside of your household
outside, outdoors, provided you stay 2 meters apart. The social distancing measures remain absolutely crucial to us keeping the infection rate and the number of cases down as low as we possibly can. So step 2, from June the 1st at the earliest, we aim, as long as the data allows it, we aim for primary schools to reopen for some pupils in smaller class sizes, non-essential retail to start to reopen when and where it's safe to do so, cultural and sporting events to take place behind closed doors without crowds, and then step 3, no later than July the 4th, and again, only if the data says it is safe. We aim to allow more businesses and premises to open, including potentially those offering personal care such as leisure facilities, public places and places of work. ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲੈਵਲ 3 ਤੋਂ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਵਲ 3 ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਵਲ 2 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Today, I am announcing that Cabinet agrees we are ready to move into level 2, to open up the economy, but to do it as safely as possible. On Thursday this week, retail, malls, cafes, restaurants, cinemas, and other public spaces, including playgrounds and gyms, can reopen. All will be required to have physical distancing and strict hygiene measures in place. You can begin to move around New Zealand, but space yourself out, especially if you're using public transport. And of course, health services will restart. On Monday, 18 May, all children and young people will be able to return to school and early learning. This staging is to give parents, teachers and education facilities time to plan. And finally, on Thursday, 21 May, bars will be able to open with all the requirements set out last week, including that seating must be provided, there must be space between tables, and there mustn't be multiple waiters and waitresses serving a single table. The upshot is that in 10 days' time, we will have reopened most businesses in New Zealand, and sooner than many other countries around the world. But that fits with our plan, and our plan was go hard, go early, so we can get our economy moving again sooner, and so we can get the economic benefit of getting our health response right. I know that many New Zealanders are looking forward to catching up with friends and family, and from this Thursday you can. But for now, as I've said, it just needs to be small. This is a transition out of our bubbles, where you can see people you haven't seen in a while. You just can't do it all. Clean Up Women ਜਿਹੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਗਾਇਕਾ ਬੈਟੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 66 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਘੀ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਮੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਭਵੀ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਜੋਹਨ ਲੀਜ਼ੈਂਡ, ਰੈਪਰ ਸਨੂਪ ਡੌਗ, ਅਮਰੀਕੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਡੀਜੇ ਡੀਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਲੈਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੂਨਾਈਟ ਇਜ਼ ਦ ਨਾਈਟ ਨੇ ਬੈਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1975 ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ R&B ਗੀਤ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ COVID-19 ਗਲੋਬਲ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ COVID-19 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਵਜ਼, ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, N95 ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। 6 weeks ago, the global COVID-19 pandemic began to hit some of the world's most fragile countries. I asked governments to step up for the world's ultra-vulnerable people in a spirit of solidarity, compassion, and foresight. The response was prompt and generous. We now have more than half the $2 billion we asked for. The United Nations and our NGO partners are achieving results for those who need it most. Water and soap are being delivered to vulnerable refugees. Hospitals and clinics are getting support. Life-saving information campaigns are reaching millions of people. And the global system of air links is transporting medical supplies and equipment to some 120 countries worldwide. We are ramping up to 700 flights each month for cargo and passengers. My message today is simple. We have made a good start. Now we must build on it. We need $6.7 billion to protect millions of people and help stop the virus from circling back around the globe. Humanitarian aid is not just a moral imperative. It is a practical necessity to combat the virus. If COVID-19 wreaks havoc in the poorest places, we are all at risk. I urge your strong, continued support for this appeal. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਬੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀਓ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ। BC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 23 ਹੋਰ COVID-19 ਕੇਸ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਸਮੇਤ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਇਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ COVID-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਸਿੰਦਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।